किसी समय चंगी विद्या करके जानी जाती पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अज जापदा है कि घुटालियां दा अड्डा बन के ही रह गई है। कुछ भ्रिष्ट अधिकारियों करके होए पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच घुटाले असी समय समय सिर खबरां राही बेनकाब करते रहे हाँ, पर कुछ दिन पहला साडे वालों लगाई एक खबर तो बाद इंज जापदा है कि मोटी चमड़ी वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों नूं भी शायद शर्म आनी शुरू हो गई है। तुसीं देख रहे हो तो खबरसार ते मैं तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। 19 जुलाई 2023 नूं खबर लगती है तो महज 24 घंटिया के उसका असर भी देखने को मिलता है। इस बारे गलबात करने लई साडे नाल अज मौजूद ने डॉक्टर RK सिंगला जी। सिंगला साहब दे नाल गलबात करांगे। सिंगला साहब बहुत स्वागत है। तो तुहानूं लगता है कि खबर का असर होया? खबर का असर होया जी, बिल्कुल ठोक के होया। सर 19 जुलाई 2023 नूं साडे वालों खबर लाई गई सी ते मेरे ख्याल 20 तरीक नूं पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच हलचल हुई होनी है। 20 तरीक नूं फैसला होया होना है, जो फैसला 21 तरीक नूं चंडीगढ़ भास्कर दे विच खबर बन के छपया है। तुसीं उस खबर तो या पंजाब यूनिवर्सिटी के उस बयान तो संतुष्ट हो? ये दोनों ही पहलू ने। पहली गल तो संतुष्टि की कि चलो कुछ असर तो होया, घबराहट चीज़ सही, मजबूरी चीज़ सही। जो इन्हों पता लग्या भी कॉलेज ब्रांच दी जिहड़ियां कमियां पेशियां ने वो उजागर होनी शुरू हो गई तो कुछ करना पेगा, तो इन्होंने इस घबराहट दे विच, इस मजबूरी दे विच घट्टो घट्ट कोई एक्शन तो लिया। ये तो है पहला पहलू। तो दूसरा, इस खबर तो जे असी इस खबर को सच मन के चलीए कि यही फैक्ट्स ने, तो ये लास्ट पैरा दे विच लिखा है कि कुछ कॉलेजों ने वेबसाइट पर ही जानकारी गलत डाली है। जो लोग देश में ही नहीं वह टीचर्स की लिस्ट में है, इसलिए यूनिवर्सिटी की ओर से पीरियोडिकल इंस्पेक्शन की कराने का फैसला लिया गया है। कितनी हैरानी की बात है। ये खुद मान रहे हैं कि कॉलेजों के वो भी टीचर दिखाए गए हैं वैबसाइट पर जोड़े एक्चुअल के उत्थे पढ़ाई नहीं रहे, और ये चीज़ इन्होंने पता है, जिहदे आधार पर कह रहे हैं असीं उन्हें इंस्पैक्शन करा रहे हैं। सब तो पहली गल तो जे कॉलेजों के वो भी टीचर ने जोड़े एक्चुअल टीचर है ही नहीं, देश भी नहीं है, पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया गया वो पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बिना टीचरों तो ही पढ़ाई चल रही है। एड्डी वड्डी हेरा फेरी हो रही है कॉलेजों तो पंजाब यूनिवर्सिटी को पता चल चुकिया। उस दे बावजूद भी ये खबर के फैक्ट दस रहे हैं, जबकि कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे। इन्हों कार्रवाई करनी चाहिए सी उन्होंने कॉलेजों पर। बकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी अफिलीएशन विदड्रॉ कर सकती है अगर कॉलेजेस अफिलीएशन की कंडीशनस को फॉलो नहीं कर रहे। और ये तो सब तो सीरीयस चीज़ है कि वो टीचर पढ़ा रहे हैं जोड़े एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये चीज़ खुद पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारी मान रहे हैं, क्योंकि इस खबर के भी लिखा है भी DC प्रोफैसर संजय कौशिक उन्होंने बयान की पुष्टि की है। इसका मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी को पता है किहड़े कॉलेज ने जो वायलेट कर रहे हैं, किहड़े कॉलेजों के ऐसे लैक्चरर या प्रोफैसर ने, टीचर ने जो असल दे विच पंजाब छड्डो देश दे विच ही नहीं विदेशों में बैठे ने पर लिस्टां दे विच नाम हैगे ने। हाँ जी, और ये कहने की बजाय कि ਜਿਹੜੇ इस तरह के टीचरों के नाम फड़े गए हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ कार्रवाई करांगे। किन्नी हैरानी की गल है, इस नूं आधार बना के कह रहे हैं कि हुण असीं पीरियोडिकल इंस्पैक्शन करांगे। यानी कि पीरियोडिकल इंस्पैक्शन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, पर क्योंकि कुछ चीज़ां गलत फड़ियां गई इस करके इन्हों करनी पै रही है। पर सच्चाई ये है कि पीरियोडिकल इंस्पैक्शन बिल्कुल मैंडेटरी है। ये वायलेशनस नूं रोकण वास्ते है। एक पासे कॉलेजों की ये जिम्मेवारी है कि वो टाइम ते यानी कि हर साल दे विच एक रिपोर्ट भेजन जिहदे विच कॉलेज के टीचरों का क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, अकैडमिक स्टैंडर्ड, पढ़ाई लिखाई बारे जिक्र होएगा। तो दूजे पासे पंजाब यूनिवर्सिटी की ये ड्यूटी है कि वो 4 साल दे विच एक बार हर कॉलेज की इंस्पैक्शन करे तो चैक करे कि जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं, दिते गए हैं, वो सही है या नहीं। तो इस करके जे कॉलेज रिपोर्ट नहीं दे रहे तो पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्पैक्ट नहीं कर रही, तो यदा मतलब वायलेशन सिर्फ कॉलेज नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी भी कर रही है। मतलब ताड़ी दोनों हाथों नाल वज रही है, हाथों नाल वज रही है। तो इस खबर के इस चीज़ की पुष्टि करना कि 20 सालों तो कोई इंस्पैक्शन नहीं हुई, ये साबित करता है कि यूनिवर्सिटी ये मान रही है कि 20 सालों तो ना सिर्फ साडे नाल अफिलीएटेड 202 कॉलेजों ने धज्जियां उड़ाइयां, बल्कि असीं भी उन्हां दे नाल मिल के धज्जियां उड़ाइयां ते पंजाब यूनिवर्सिटी के कैलेंडर नूं ते उहदे विच दित्तियां गईयां अफिलीएशन दी कंडीशनस नूं कॉलेजों दे विच लागू करन दे विच फेल रहे हैं। सर जिमें बड़ी बेशर्मी के नाल गल लिखी गई है, बेशर्मी इस करके कहांगा मैं, कहते ने भी पता लग्या भी वैबसाइट ते लिस्टां दे विच टीचरां दे नाम पाए हुए ने, पर असल दे विच वो टीचर ने वो विदेशों के विच बैठे ने। इस करके पीरियोडिक जिहड़ी इंस्पैक्शन है वो जरूरी है। हालांकि सिंगला साहब किहड़ा रेगूलेशन है जिहदे तहत हर 4 सालों दे विच इंस्पैक्शन होनी चाहिए है? यह है रेगूलेशन 14.1 पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम 1 चैप्टर 8A
ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 14.1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 14.1 ਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 14.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8G RTI ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 8G ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ RTI ਐਕਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ 'ਚ ਹੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ PIO ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ PIO ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 202 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੋਸਟ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਓਵਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 202 ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ DC ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ RTI 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਾਲਜਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਾ ਖਬਰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਲੈ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ RK ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਾਲਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ RTI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ DAV ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਨ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀਨ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹੀਆਤ ਜਵਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੀਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਮਚ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਕਡੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 10-11 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, 10-11 ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਘਪਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੈਕਡੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 2 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ BC ਜੋਸਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ PhD ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BC ਜੋਸਨ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੈਕਡੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹ ਵੀ DAV ਕਾਲਜ ਸੀ, MCM DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 36 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੇ 2 ਜੋ ਟੀਚਰ ਮੈਂਬਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ RTI ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ RTI ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਾਹੀਆਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਫਸਟ ਅਪੀਲ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਵੇਂ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ PIO ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਘਪਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ MBA ਸਕੈਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਨਈਅਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ PIO DGI ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। DGI ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ DGI ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PIO ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ PIO ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਪਰਸਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਜਲਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜੋ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ R.K. ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਨਾਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਸੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਐਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਖਬਰ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਐਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ शुरुआत है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज दे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।